Seram bro, rajin di tumben nih. परतेश्वर श्री साई प्रभु, परतेश्वर श्री साई प्रभु, परतेश्वर श्री साई प्रभु, ईश्वराम्बनन्दन साई प्रभु, ईश्वराम्बनन्दन साई प्रभु, ईश्वराम्बनन्दन साई प्रभु, साई प्रभु, परतेश्वर श्री साई प्रभु, परतेश्वर श्री साई प्रभु, ईश्वर अल्लाह श्री साई राम नाम, 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 बुद्ध ज़ोराष्ट्र साई कृष्ण 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 नाम, माधव मोहन साई नारायण, माधव मोहन साई नारायण, माधव मोहन साई नारायण, माधव मोहन साई नारायण, प्रेमावतारा प्रभु साई रामा, प्रेमावतारा प्रभु साई रामा, प्रेमावतारा प्रभु साई रामा, प्रेमावतारा प्रभु साई रामा, परतेश्वर श्री साई प्रभु, परतेश्वर श्री साई प्रभु, ईश्वराम्बनन्दन साई प्रभु, ईश्वराम्बनन्दन साई प्रभु, परतेश्वर श्री साई प्रभु, परतेश्वर श्री साई प्रभु, ईश्वर अल्लाह
ईश्वर श्री साई प्रभु। श्री लक्ष्मी रमणा नारायण, श्री लक्ष्मी रमणा नारायण, श्री लक्ष्मी रमणा नारायण, श्री लक्ष्मी रमणा नारायण, नारायण वेद पारायण, नारायण वेद पारायण, श्री लक्ष्मी रमणा नारायण, श्री लक्ष्मी रमणा नारायण, भव भय हरणा वंदित चरणा, वंदित चरणा, भव भय हरणा वंदित चरणा, वंदित चरणा, अलख निरंजन नारायण, अलख निरंजन नारायण, वैदेही मोहन नारायण, वैदेही मोहन नारायण, श्री लक्ष्मी रमणा नारायण, नारायण वेद पारायण, श्री लक्ष्मी रमणा नारायण, भव भय हरणा वंदित चरणा, अलख निरंजन नारायण, वैदेही मोहन नारायण, वैदेही मोहन नारायण, श्री लक्ष्मी रमणा नारायण। जय कौसल्यानंदन राम, परमानंद आनंद राम, 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 जय शिर्डीश पतीश राम, जय प्रशांती साईश राम, जय शिर्डीश पतीश राम, जय प्रशांती साईश राम, जय शिर्डीश पतीश राम,
प्रशान्ति साईशरा जय शिर्डीश परतीशरा जय प्रशान्ति साईशरा जय कौसल्यानन्दन राम परमानन्द आनन्द राम जय कौसल्यानन्दन राम परमानन्द आनन्द राम मङ्गल पावन नाम जय सुन्दर वैदेहि 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 राम जय सुन्दर साईशरा जय सुन्दर साईशरा जय सुन्दर साईशरा जय सुन्दर साईशरा जय कौसल्यानन्दन राम परमानन्द आनन्द राम जय कौसल्यानन्दन राम परमानन्द आनन्द राम जय शिर्डीश परतीश राम जय प्रशान्ति साईशरा जय शिर्डीश परतीश राम जय प्रशान्ति साईशरा जय कौसल्यानन्दन राम परमानन्द आनन्द राम जय कौसल्यानन्दन राम परमानन्द आनन्द राम मङ्गल पावन नाम जय सुन्दर वैदेहि राम मङ्गल पावन नाम जय सुन्दर वैदेहि राम जय सुन्दर साईशरा जय सुन्दर साईशरा जय सुन्दर साईशरा जय सुन्दर साईशरा जय कौसल्यानन्दन राम परमानन्द आनन्द राम चन्द्रशेखराय नमो चन्द्रशेखराय नमो चन्द्रशेखराय नमो चन्द्रशेखराय नमो गङ्गाधराय नमो गङ्गाधराय नमो गङ्गाधराय नमो गङ्गाधराय नमो चन्द्रशेखराय नमो चन्द्रशेखराय नमो ॐ नमः शिवाय नमो ॐ नमः शिवाय नमो ॐ नमः शिवाय नमो ॐ नमः शिवाय नमो हर हर हराय नमो हर हर हराय नमो हर हर हराय नमो हर हर हराय नमो शिव शिव शिवाय नमो शिव शिव शिवाय नमो शिव शिव शिवाय नमो शिव शिव
साईश्वराय नमो सत्य साईश्वराय नमो चंद्रशेखराय नमो चंद्रशेखराय नमो गंगाधराय नमो गंगाधराय नमो चंद्रशेखराय नमो चंद्रशेखराय नमो ओम नमः शिवाय नमो ओम नमः शिवाय नमो हर हर हराय नमो हर हर हराय नमो शिव शिव शिवाय नमो शिव शिव शिवाय नमो साईश्वराय नमो साईश्वराय नमो सत्य साईश्वराय नमो सत्य साईश्वराय नमो चंद्रशेखराय नमो हे निराकारी अल्लाह हे अवतारी प्रभुरा Om Sairam, Seram. Sairam Bro Giri, apa kabar? Baik, Seram. Bapak Ibu semuanya. Ya, kita tunggu Seram. masih suasana Hari Raya. Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan, Bapak Ibu yang merayakan. Ya, ini teman-teman masih menjahitan nih kayaknya. Kita tunggu ya, Bro. Apa namanya? Bajannya hebat-hebat tuh. Ya, mantap suara. Bagus sekali. Bagus banget ya. Balot. Nah, boleh kita tunggu dengan menyimak bajan ya. Lanjut. Lanjut ya. Ligong, Sairam. Luar biasa, bajannya ini membangkitkan semangat luar biasa. Tahun baru Hari Raya. Serasa di party. बाबा दया सागरा अयोध्यवासी राम 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 दशरथ नंदन राम अयोध्यवासी राम राम दशरथ नंदन राम अयोध्यवासी राम 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 दशरथ नंदन राम अयोध्यवासी राम 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 दशरथ नंदन राम पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन 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 राम अयोध्यवासी राम 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 दशरथ नंदन 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 राम पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम पतित पावन जानकी
दशरथ नंदन राम। अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम। पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम। पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम। अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम। अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम। पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन 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 राम। अयोध्यावासी राम 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 दशरथ राम। कृष्णा कृष्णा राधा कृष्णा। कृष्णा कृष्णा राधा कृष्णा। कृष्णा कृष्णा राधा कृष्णा। कृष्णा कृष्णा राधा कृष्णा। गोविंद गोपाल वेणु कृष्णा। गोविंद गोपाल वेणु कृष्णा। गोविंद गोपाल वेणु कृष्णा। गोविंद गोपाल वेणु कृष्णा। मनमोहन कृष्णा मधुसूदन कृष्णा। मनमोहन कृष्णा मधुसूदन कृष्णा। मनमोहन कृष्णा मधुसूदन कृष्णा। मनमोहन कृष्णा मधुसूदन कृष्णा। मुरारी कृष्णा मुकुंद कृष्णा। मुरारी कृष्णा मुकुंद कृष्णा। मुरारी कृष्णा मुकुंद कृष्णा। मुरारी कृष्णा मुकुंद कृष्णा। कृष्णा कृष्णा राधा कृष्णा। कृष्णा कृष्णा राधा कृष्णा। गोविंद गोपाल वेणु कृष्णा। गोविंद गोपाल वेणु कृष्णा। मनमोहन कृष्णा मधुसूदन कृष्णा। मनमोहन कृष्णा मधुसूदन कृष्णा। मुरारी कृष्णा मुकुंद कृष्णा। मुरारी कृष्णा मुकुंद कृष्णा। मुरारी कृष्णा मुकुंद कृष्णा। मुरारी कृष्णा मुकुंद कृष्णा। कृष्णा कृष्णा राधा कृष्णा। गोविंद गोपाल वेणु कृष्णा। Om Jai Sai Ram. Om Sai Ram Bapak Ibu semua. Om Sai Ram Prof Suresh. Sairam. Sai Ram Prof. Apa kabar Prof? Kabar baik. Happy New Year. Happy New Year. Selamat tahun, Pak. Selamat tahun baru untuk kita semua. Ini sesi pertama saya Rama di tahun 2023. Ya. Ya. Prof Suresh, kita mulai saja ya karena sudah waktu ya. Ya, boleh. Oke, saya Ram Bro Giri seperti biasa kita awali dengan doa ya. Saya Ram. Sa
datang, sembah sujud di kaki Padma Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Kita panjatkan puji syukur atas rahmatnya, kembali kita diselaraskan waktu kita oleh suami untuk berkumpul dan belajar bersama lagi melalui sesi Sai Rama yang ke-112 malam ini. Luar biasa Prof. Surya, sudah 112 ya. Kita bertemu, Bapak Ibu semuanya, sebelum mulai saya ingin mengucapkan selamat tahun baru sekali lagi untuk kita semua. Semoga berkah suami melimpah untuk kita semua di tahun yang baru, penuh kedamaian, sehat, bahagia selalu, dan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Prof. Surya, kami merayakan Galungan dan Kuningan, terutama di Bali terasa sekali ya, suasana Hari Raya. Jadi, tapi Hari Rayanya khusus untuk wanita Bali sangat melelahkan karena banyak upacara yang harus dikerjakan. Jadi selamat Hari Raya untuk kita semua yang merayakan. Semoga damai dan bahagia selalu. Bapak Ibu semuanya, sekali lagi kita ucapkan terima kasih di awal tahun baru 2023. Kita akan semangat lagi belajar melalui Sai Rama. Mari bersama-sama kita sambut Profesor Suresh Gawin. Sai Ram, Prof. Sai Ram. Terima kasih. Dengan limpah kurnia Bhagawan Baba, kita sekali lagi jumpa di program Sai Rama. Saya ingat bahawa 2 minggu sebelum ini saya rasa kita sudah bincang pasal resolusi dan kita sudah bincang IS kan? IS. Ya. So artikel itu bila saya sudah keluar dalam surat khabar di Malaysia dan saya sudah edarkan kepada Ibu. Ya. Saya share di grup WA ya. Supaya dapat menterjemahkan dalam bahasa Indonesia. So yang penting sekali saya rasa pendekatan ini ialah bila memang kita sudah tahu bahawa kita kena exercise, kita kena makan, kita kena tidur dan juga kita kena ada attitude yang positif. Tetapi apa mungkin kurang jelas ialah untuk meningkatkan lagi kesihatan dalam tubuh kita, kita harus buat 4 sekali. Itu yang perbezaan. Selalu orang cakap exercise, saya sudah buat exercise tapi tidur tak lena. Kadang-kadang dia makan bagus tetapi attitude tak positif. Jadi 4 kita kena buat serentak supaya kita dapat meningkatkan kesihatan. Ya. Oke, terima kasih banyak Prof. Bapak Ibu, saya ingin review sedikit apa yang kita bahas 2 minggu yang lalu ya. Nah, ini 2 minggu yang lalu menjelang tahun baru kita bahas resolusi yang luar biasa mantap ya. Kita nggak sadar kita bahas spiritual yang sangat dalam, tapi dengan cara yang sangat-sangat ringan dibuat oleh Prof. Suresh. Jadi komitmen kita adalah menerapkan EASE program. EASE itu artinya nyaman ya, EASE, E-A-S-E, E-A-S-E. Jadi EASE itu yang pertama adalah exercise, olahraga. Exercise itu olahraga secara teratur. Jadi E yang pertama itu yang kita komitmenkan, karena kita tahu bahwa olahraga itu sangat penting. Badan kita yang sehat akan menunjang jiwa yang sehat juga. Kemudian E-nya itu adalah attitude, sikap yang positif. Attitude yang positif. Kemudian S-nya adalah sleep deeply, tidur yang lelap. Dan I yang terakhir adalah I-nya itu adalah eat moderately. Ini nyindir saya bilang. Jadi exercise regularly, attitude positively, sleep deeply, and eat moderately. Tapi Prof. Suresh dibilang di sini eat responsibility ya. Ya, so itu saya sudah tukar sebab saya rasa bila kita sebut pasal eat moderately kan, ada orang berfikir bahawa moderate ada kaitan. Jadi dia boleh makan 3 mangkuk nasi dan untuk dia ialah moderate. Tapi eat responsibly artinya kita tahu apa jenis badan kita, kita tahu berapa banyak tenaga diperlukan dan sebagainya. Jadi dengan ini kita hanya makan responsibly lah, eat responsibly. Iya, dan makan yang bertanggung jawab, makan yang sesuai yang kita butuhkan. Exercise itu olahraga secara teratur, attitude adalah sikap yang positif, sleep tidur yang lelap, eat makan yang bertanggung jawab. Oke, yang ini sleep ini bukan tidur yang cukup, tetapi tidur dalam Bro Giri, tidur yang lelap ya. Jangan minta 8 jam tidur kalau emang kita tidak butuh 8. Yang penting tidur kita tidur yang lelap ya. Nah, dan Prof. Suresh menekankan bahwa tidak boleh kita pilih salah satunya saja kita terapkan, tapi semuanya, keempat-empatnya sekaligus kita terapkan untuk mencapai hasil yang maksimal.
Jadi demikian ya, dengan sangat indah akronimnya IS, sangat gampang kita ingat, tinggal menerapkannya di tahun ini. Jadi apa namanya, selalu ada akronim-akronim yang luar biasa yang diberikan oleh Prof. Suryas untuk membantu kita menerapkannya dengan lebih nyaman. Demikian review kita 2 minggu yang lalu. Semoga mungkin sudah ada pengalaman teman-teman dalam menerapkan IS yang sudah punya bekal di akhir tahun menjelang 2023 ini. Barangkali sudah ada yang mau berbagi dalam menjalankan IS program ini. Saya sempat share juga di beberapa grup WhatsApp kita. Di Sundaily udah dibahas ya, Prof. Suryas ya. Ya. Ya, saya sudah sampaikan juga ke Dewan Ketua karena untuk di Indonesia di sana masih tertuang nama organisasi SAI. Tapi untuk Indonesia untuk saat ini katanya masih sedikit sensitif bahas. Jadi mungkin ada bagian yang perlu kita sesuaikan. Apa Tapi tuh? Apa yang sensitif? Organisasi SAI. Oh, This program launched by Sri Satya Sai International Organization kan. Tapi seluruh isinya itu very universal. Jadi nanti mungkin akan dipertimbangkan untuk kita muat di lokal daily yang harian lokal yang ada di daerah masing-masing. Gitu, saya Ram. Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang mau berbagi tentang menerapkan IS-nya sebelum kita masuk topik hari ini. Silakan bila ada yang berkenan. Ya. Nah, langsung meditate. Silent sitting sama Prof. Suryas. Nah, oke, Bapak Ibu, pasti saya sudah menerapkannya ya, yang IS program ini, karena ini atau mungkin sebelum di launching memang sudah diterapkan ya. Nah, sebelum teman-teman nanti sharing, boleh kapan saja, boleh raise hand, boleh chat box, boleh langsung menyampaikannya. Saya ada satu pertanyaan, boleh ya, Prof? ya, boleh. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita akan bahas tentang pandangan yang tidak membedakan. Itu topik kita malam ini ya. Itu adalah tanda kebijaksanaan. Jadi saya teringat cerita itu, Prof. Ceritanya waktu Duryodhana dan Yudhistira dikasih tugas untuk melihat, untuk Yudhistira dikasih tugas untuk melihat adakah orang jahat. Adakah orang jahat yang dia temukan di sekitarnya. Kemudian Duryodhana dikasih tugas untuk melihat orang baik di sekitarnya. Keduanya mendapatkan jawaban yang sama, tidak menemukan. Jadi Yudhistira tidak menemukan orang jahat. Satu-satunya yang dia mungkin anggap jahat adalah dirinya sendiri. Kemudian Duryodhana juga memberikan jawaban tidak menemukan orang baik. Satu-satunya orang baik yang dia temukan adalah dirinya sendiri. Jadi itu berkaitan dengan pandangan yang mereka miliki. Dan Krishna mengatakan keteladanan yang diberikan Yudhistira lah yang kemudian harus kita jadikan pelajaran. Maksud saya, pertanyaan saya adalah, apakah kita harus selalu melihat diri kita sebagai orang yang kurang baik untuk meningkatkan kebaikan yang ada dalam diri kita? Ada seperti apa, Prof. Suryas? Ya, so artinya bila kita lebih baik kita cari apa-apa dalam diri kita untuk menyempurnakan ataupun kita dapat untuk membaiki. Tetapi kalau kita tidak dapat menjumpa apa-apa untuk memperbaiki dan selalu kita fikir bahawa kitalah yang baik dan kitalah yang terbaik sekali, maka kita tidak akan berubah. Jadi perubahan hanya akan berlaku kalau kita sudah sedar ada kelemahan di dalam diri kita. Tapi kelemahan itu tidak akan datang sebab Baba said, follow the master, face the devil. Jadi face the devil itu ialah kelemahan. Tetapi kelemahan itu tidak akan wujud kalau kita tidak mau ikut master, follow the master. So artinya follow the master ialah kita mesti ada satu wawasan yang tinggi, kita mesti ada niat yang baik, dan akhirnya kita tahu dalam kehidupan kita, sungai kita mestilah sampai ke laut. Jadi bila kita sudah ada niat seperti ini, maka kita selalu mau ikut master. So selalu kalau kita mau ikut master, barulah kita sudah sedar bahawa kelemahan itu akan wujud.
Kalau master itu tak ikut, kita tidak akan sedar kelemahan. Jadi hanya dengan tujuan untuk mengikuti master, mengikuti suami aja, maka kita boleh melihat kelemahan kita untuk bangkit ya. Ya. Tapi bagaimana kalau kita misalkan, oh ya saya terlalu rendah diri gitu, menganggap diri kita kurang sehingga kita merasa tidak berhak untuk maju. Ya, Ke itu sisi negatif misalkan. kalau kita sudah memerhatikan diri kita dan kita fikir bahawa kita rendah, itu pun ialah satu expression of ego. Oh, ya. Itu pun ego juga. Saya tak ada, itu pun egoistik juga. So ego artinya bukan sahaja kita cakap dengan bangga, tapi kalau kita cakap dengan semua tak ada, kita tak boleh capai, itu pun ialah satu expression of ego. So yang penting sekali kita harus faham bahawa kita di dalam dunia ini hanya satu matlamat supaya sungai mau capai ke laut. Jadi kalau kita tidak dapat capai ke laut, maka itu sudah jadi satu kelemahan yang besar, dan untuk mengatasi kelemahan kita balik lagi lah ke hidup dunia ini, kita lahir balik. Ya. Oke, Sairam. Terima kasih banyak, Prof. Suresh. Jadi kita boleh rasa fokus pada kelemahan kita untuk kita capai target dekat dengan Bhagawan ya, dekat dengan master kita. Ya. So saya nak tanya ialah daripada 2 minggu sebelum ini, bila kita sudah cakap pasal program IS dan kita sudah terangkan apa artinya, daripada 2 minggu ini, adakah semua di dalam kumpulan di sini betul-betul mempraktikkan IS? Kembali ke IS ya Bapak Ibu, kembali ke resolusi kita. Bapak Ibu diminta untuk berkenan berbagi. Mungkin ada yang sudah olahraga secara teratur, kemudian attitude-nya lebih positif, sleep-nya, tidurnya lebih lelap, terus juga makannya lebih teratur. Boleh berbagi? Kita kembali ke IS program. Ayolah teman-teman, silakan. Di sini ada siapa ya? Blisadi ya, Blisadi. Sairam. Apa kedengeran, Mode? Sairam kedengeran? Iya, kedengeran. Ya, mungkin kalau yang dari program IS ini, yang paling sulit dilaksanakan itu kayaknya deep sleep ini buat saya. Jadi selalu tidurnya itu agak susah, jadi setelah harus ada memperhatikan napas dulu, mungkin biasanya tidurnya selalu di atas jam 10 gitu. Itu yang paling sulit. Kalau olahraga kan bisa, kalau makan juga makan ya bisa lah. Cuman yang paling sulit itu deep sleep karena attitude positively udah ya, alami ya. Bisa dengan ajaran Bhagawan bisa. Kan kita harus bermanfaat, harus baik. Tapi yang paling sulit sepertinya adalah deep sleep. Oke. So, saya nak tanya, mengapakah kita tak dapat deep sleep? Adakah sebab terlalu banyak pikiran? Sepertinya, Prof. Jadi kalau saya pas ngantuk tidur, tapi tidak bisa tidur gitu. Nah, kita harus ada treatment, memperhatikan napas setelah lama gitu, baru lupa gitu, baru tertidur gitu. Ya, so itu sebab saya tanya, adakah sebab tidur tak dapat lena ialah kerana pemikiran begitu banyak, pikiran begitu banyak? Ya, sepertinya masih banyak pikiran. Oke, jadi kalau pikiran itu begitu banyak, apakah kita sangat fikir? Adakah ini sebab risau pasal masa depan atau risau pasal kerja? Apakah risau kita? Sepertinya pekerjaan ya, Prof ya. Artinya pulangnya juga malam. Tapi agak sulit mengidentifikasikannya karena kita kan karena good attitude artinya kita pokoknya kerja dan berusaha menyelesaikan ya. Ya. So sekarang itu sebab
kita kaitkan empat-empat. Jadi bila kita nak balik kepada positive attitude, jadi apakah attitude yang positif yang kita harus ada di dalam bidang kerja kita? So sebab mengapakah kita perlu risau pasal kerja kita pada waktu malam? Ya. Mungkin harusnya bisa dipikirkan ya, Prof. Ya, sebab faham sebab tidur, bila kita tidur kita kena tidur. So, sebab mengapa kita tak boleh tidur ialah sebab kita selalu fikir. So, mengapakah fikiran itu timbul? Jadi kita kena buat analisa kepada pemikiran kita supaya kita boleh mendalamkan lagi ketiduran kita. So artinya soalan yang pertama sekali yang kita kena tanya, siapakah yang buat kerja di pejabat? Oh iya. Adakah saya buat ataupun mungkin suami dalam hati saya buat? Siapa yang buat? Ya, mungkin itu kali yang kurang ya, Prof. Ya, so jadi bila kita sudah tahu bahawa suami is the doer, Bhagawan ialah yang buat, jadi kita tidak ada masalah. Masalah sekarang ialah kita fikir bahawa di pejabat saya yang buat. Saya. So bila saya menjadi terlalu kuat, fikiran itu akan terlalu ganggu. So kita kena kurangkan saya. Bila saya sudah kurang, maka kita akan selalu kerja di dalam pejabat dengan inspirasi. Dan lepas itu kita akan baliklah, itu saja. Ya, oke. Mungkin itu kali yang kurang ya. Jadi kita dalam bekerja mesti harus mempersembahkannya kepada suami mungkin ya, kepada Bhagawan. Yes. Bila kita tutup itu pintu di dalam pejabat, kita tidak boleh bawa apa-apa daripada pejabat ke rumah. Maka ini merupakan cara disiplin. Jadi bila kita tidur, kita cakap dharma untuk tidur ialah tidur dengan baik. Itu kita punya dharma. Sebab ini ialah satu yoga. Tidur ialah satu jenis yoga. Dan bila kita sudah diganggu, maka ini akan juga mengakibatkan kesihatan, juga akan mengakibatkan banyak lagi perkara. Jadi penting sekali kita mesti dapat tidur yang cukup dan tidur yang dalam. Ya. Baik, Prof. Nanti dicoba dulu. Kalau sekarang, jadi selalu setiap mau tidur itu saya harus treatment napas gitu, perhatikan napas sampai lama baru bisa tidur. Kemudian bangunnya kan pagi ya. Ya. Dampaknya itu kalau siang jadi agak ngantuk gitu karena nggak deep sleep dia. Betul. Baik, Prof. Nanti kita rubah lagi attitude dalam bekerja. Ya. Prof. Terima kasih. Ya. Terima kasih Blisadi. Siapa lagi? Ya. Bapak Ibu yang sudah terapkan program IS-nya boleh berbagi. Mungkin olahraganya, walaupun ini adalah paket komplit yang mestinya kita lakukan ya. Bagaimana pengalaman Bapak Ibu boleh di-share bersama kita. Olahraga teratur, attitude positif, sikap yang positif, tidur yang lelap, dan makan yang bertanggung jawab. Makan responsibel. Mungkin, nih ada Dewa Adjana, Sairam Dewa. Dewa mau berbagi kah? Sairam. Sairam Dewa. Iya. Ditodong-todong. Sairam, Profesor. Sairam. Ya. Untuk pengalaman IS-nya sudah Dewa terapkan? Ya, kebetulan untuk praktisnya saya pilih yoga. Ada pagi-pagi pranayama sama asana sedikit minimal. Surya Namaskar gitu. Setelah itu muncullah tekad atau apa untuk selalu bergerak untuk melakukan aktivitas. Ya, untuk sleep otomatis menjadi dalam karena pernapasan yang sudah dilatih. Kemudian masalah cuma makan. Apa masalahnya, Dewa? Ya, makan, latihan diet.
tapi sudah belajar untuk diet. Nah, jadi itu sharing dari saya, pilihan exercise-nya Ya, so nggak sampai exercise, ujung. jadi exercise berapa lama kita buat? Paling 15 menit, pranayam 5 menit, Prof. Apa jenis exercise itu kita buat 15 menit? Tadi dibilang yoga, Prof. So yoga dibuat untuk 15 menit. 5 menit, asana 5 menit, pranayam 5 menit. Gitu. Paling 10 menit begitu. Peregangan 5 menit. Seperti programnya dulu. Oke. Hari-hari. Ya, hampir setiap hari. Ya, jarang libur. Wah. So bila kita buat itu exercise, adakah kita boleh dapat lihat kesan exercise itu? Dapat, karena apa, pengendalian diri saya ini. Manfaat yang pertama pengendalian diri. Cocok bagi konsep Sai, She Always Inside dalam praktek pranayam, karena kita memperhatikan napas. Terus untuk aktivitas asana cocok karena apa ya, membuat kita semangat. Oke. Saya khususnya semangat. Sebenarnya bila kita buat yoga asana, so segala asana yang kita nak buat, betul-betul rasa kesihatan, betul-betul rasa nyaman. Minimum kita kena buat at least 30 minit, kalau tidak 40 minit, macam tu. Supaya semua aspek kena buat. So kena gerakkan tangan exercise, kemudian kaki, kemudian baring. Jadi ada dia punya, jadi apabila kita habis sesi, semua badan, semua otot akan merasa bahawa dia pergi senam. Dari 10 minit, 15 minit boleh, as warm up boleh lah. Tapi untuk mendalamkan lagi, kita kena sedikit panjangkan masa untuk ini, hari-hari. Ya. And kita kena buat hari-hari. Hari-hari. Satu hari tak buat, hari kedua pula kita rasa macam tak selesa. Kita kena buat hari-hari. Ya. Okey. Itu makanan, mengapa ada masalah makanan? Ya, lebihan biasa dulu. Sekarang sudah diet. Sekarang sudah okey lah. Sudah diet, sudah secukupnya. Harus dari dulu memang. Itu makanan. Tidur? Ya. Tidur selalu deep, Prof. Okey, tak ada masalah. Okey, positive attitude. Positif, iya, karena Marah, positif, ada marah, selalu diam, selalu macam selalu happy macam ya tu. untuk sikap dari program pasca COVID SSGI wacana harian terus dikirim, kemudian ada satsang Sairama. Itu sangat membantu untuk memberi pemahaman, untuk menguatkan kesadaran untuk berpikir positif. Oke, baik. Oke. Thank you. Terima kasih. Saira, Terima terima kasih, kasih Profesor. Dewa sudah berkenan berbagi, Saira. Ya. Prof. Suresh, ini ada beberapa komentar di chat box ya. Ya. Ya, ini Bleka sudah menerapkan full selama 3 hari terakhir ya. Awal-awalnya masih belum full ya, karena sibuk ngayah. Jadi 3 hari terakhir ini sudah. Kemudian beli Purwanta. Ada pertanyaan, Prof. Sairam, Prof, mohon dijelaskan lebih jauh terkait membebaskan pikiran dari masalah. Karena umumnya bukan kita yang ingin memikirkan masalah itu, tapi masalah itu terus berputar-putar di pikiran kita, seolah tidak mau pergi. Ya, so ini artinya bila kita selalu berfikir tentang masalah itu, yang penting sekali kita kena buat analisa. Apa pasal saya sangat-sangat fikirkan masalah ini? Mengapakah masalah ini selalu di dalam lingkungan pemikiran saya? Ini kita kena buat analisa. Sebab kebanyakannya ialah sebab we are attached to the problem, ataupun terlalu terikat dengan
kekesan problem itu, kerana mungkin dia akan efek kita punya ego, maruah dan sebagainya, jadi kita harus fikirkan masalah itu. Ataupun kita tidak faham dan tahu kita sedang cari solusi. Tetapi banyak orang tidak tahu, bila kita terlalu ganggu dengan masalah, kita tidak akan dapat solusi. Solusi kalau untuk problem kita hanya akan wujud apabila kita minda kita menjadi bertenang. Lebih tenang kepada dalam minda kita, pikiran kita, maka itulah cara bagaimana untuk menghasilkan solusi. Tetapi banyak orang fikir bahawa bila kita sedang berfikir tentang masalah, ini artinya saya responsible. Ini artinya ini ialah salah tangkapan, dan inilah yang menjadikan kita menjadi seorang yang lebih sakit, menjadi banyak masalah dan sebagainya, kerana kita tidak tahu bagaimana kita mau melepaskan. Untuk melepaskan kita mesti ada kepercayaan. Kalau tidak, kita macam monyet yang hulurkan tangan di dalam baldi yang kecil itu untuk dapatkan pisang, tetapi bila dikejari oleh orang, dia tidak mau lepaskan pisang itu, maka dengan itu dia akan ditangkap dengan orang-orang. So, jadi dengan ini, artinya inilah cara bagaimana pikiran kita terperangkap di dalam baldi kita. Saya jadi kalau kita mau bebas dari masalah, yang pertama-tama kita mesti tenang. Nah, ketenangan itu bisa kita dapatkan mungkin dengan cara meditasi yang sudah sering kita bahas ya, Prof ya. Yep. Kemudian kita coba lepaskan masalah itu, jangan terikat dengan masalah itu. Jadi kalau apa beda melepaskan dengan melupakan? Kita boleh lupakan itu masalahnya, Prof? Ya, sebab kadang-kadang bila kita tidak ingatkan masalah itu, tiba-tiba daripada mana solusi itu akan datang kepada kita. Baru kita kadang-kadang dengan solusi baru kita mengingatkan masalah kita. Iya. Jadi tadi Prof Sudas mengibaratkan ketika orang-orang mau nangkap monyet, dia taruh pisang di dalam toples dan si monyetnya tuh memegang pisang itu sehingga dia bisa ditangkap dengan mudah karena dia genggam pisang di dalam toples itu, sehingga dia bisa ditangkap karena dia tidak lepaskan itu pisang. Jadi ibaratnya kita merangkap diri kita sendiri. Jadi kalau kita lepaskan maka kita akan bebas. Jadi ini pasti perlu latihan ya. Kita merasa tentunya kita semua ingin bebas dari masalah, tapi kalau kita yang mengatakan ingin bebas, iya, tapi kita sebut masalah itu yang datang-datang kepada kita ya. Padahal sebenarnya kita yang mengikatkan diri kita kepada masalah ternyata ya. Ya. Masalah bukan datang pada kita ya, Prof ya. Ya, masalah itu ialah sebenarnya bila kita berinteraksi dengan seorang manusia yang lain ataupun bekerja di dalam dunia ini ataupun ada satu keluarga, mesti kita akan bertemu dengan masalah. Masalah itu ialah satu akibat bila kita berinteraksi dengan duniawi. So kalau kita tidak ada masalah, itu pun ada masalah juga, sebab artinya macam mana seorang tak boleh, mesti ada masalah, tapi masalah itu kebanyakan orang boleh mengatasinya. Iya. Jadi sangat aneh kalau kita nggak punya masalah ya. Itu adalah masalah justru ya. Ya. Di Blipur itu berbahagialah kalau punya masalah ya. Berarti kita dipilih ini untuk dikasih ujian. Prof Sules, apa benar setiap masalah yang datang tidak akan melebihi kekuatan kita dalam menghadapinya? Ya, masalah itu akan hanya datang kepada kita supaya kita dapat mencari penyelesaian. Dan memang penyelesaian itu ada di dalam diri kita. Tetapi kita tidak mau gunakan ini. Kita tidak mau kita fikir bahawa kita sahaja yang ada masalah ini dan sebagainya. Tapi segala masalah boleh diatasi kalau betul-betul kita pakai otak kita, bila kita berfikir dengan baik, bila kita ada kepercayaan dengan Tuhan, mesti kita boleh dapat menyelesaikan masalah kita. Ya, pasti ada jalan keluar ya, Prof ya. Ya. Ya.
Dan masalah kita harus kita hadapi, bukan kita hindari ya. Hmm. Harus So, dihadapi. bila saya kecil, saya ingat bila saya 7 tahun, bapa saya selalu malam-malam selepas makan malam, dia akan cerita. So dia ceritakan pada saya bahawa ada 2 tikus, tikus putih dengan tikus hitam, lari atas bumbung, tiba-tiba terjatuh ke dalam satu baldi yang penuh dengan susu. So bila dia jatuh ke dalam susu, yang hitam tu, yang tikus hitam tu, dia cuba keluar, tetapi dengan dia sudah give up, dia tidak mau cuba lagi, dan kemudian dia tenggelam dan dia mati. Tapi tikus putih pula terlalu giat untuk lompat, jadi bila dia terus berenang di dalam susu itu mula tukar menjadi mentega kerana penukaran. Dan dengan bila dia sudah jadi solid, itu tikus lompat atas itu mentega dan terus keluar daripada baldi itu. So, artinya manusia ada 2. Di baldi susu adalah masalah yang sama yang dihadapi oleh tikus putih dan tikus hitam. Tetapi tingkap sikap tikus hitam ialah I give up. Tapi tikus putih mau cuba-cuba. So jadi bapa saya ajar, jangan fokus kepada masalah, fokus kepada diri kita. Segala masalah boleh mengatasi. So bapa saya ajar ini bila saya umur 7 tahun. Saya masih ingat. So jadi bila di dalam kelas dan sebagainya, saya selalu gunakan cerita ini untuk menunjukkan bahawa bukan masalah problem. Masalah ialah attitude kita. Itu yang masalah, bukan masalah. Wah, ini penerapan yang ya. Exercise regularly dan sekarang attitude positively. Jadi Prof. Suresh, ya luar biasa itu pesan dari ayahnya Prof. Suresh ketika beliau masih 7 tahun ya. Dia ada dua tikus kecil putih dan hitam berlari di balkon, kemudian terjatuh di sebuah gentong berisi susu. Jadi kalau tikus hitam tidak mau berusaha menggerak-gerakkan badannya, berenang, dan dia sudah pikir dirinya, oh saya tidak bisa keluar, saya tidak bisa, saya tekan mati dan tenggelam di sini, matilah dan tenggelamlah dia. Tapi kalau si tikus putih, dia terus bergerak dan berusaha berenang, sehingga muncul busa-busa yang muncul dari gerakan-gerakan si tikus putih, sehingga dia berada di atas busa-busa itu, buih-buih itu, sehingga bisa keluar dan melompat dengan selamat. Jadi tergantung bagaimana kita mengafirmasi diri kita ya Prof. Suresh ya. Ya. Bahwa kekuatan afirmasi sebegitu besarnya, kalau kita bilang diri kita bisa, maka kita akan bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Tapi kalau kita bilang diri kita tidak bisa, ya tidak ada kekuatan yang membantu kita untuk mengatasi masalah. The power of affirmation. Ya. Ya, oke. Terima kasih Prof. Suresh. Terima kasih Lipur. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau bahas lagi tentang IS program, exercise, attitude, sleep, dan eat. Saya Bu Juli sudah on audionya. Silakan Ibu. Om Sairam, terima kasih kesempatannya. Sairam, Prof. Suresh, Sairam semuanya. Untuk penerapan IS ini saya masih banyak menemui hambatan di exercise-nya, olahraganya. Jadi terkadang hari-hari bisa melakukan, terkadang tidak seperti itu. Tapi yang 2, 3, 4 sepertinya sudah ya bisa dilakukan lah seperti itu, Bude. Ya. So, jadi paket komplit ya. Paket komplit. Wah. Ya, exercise-nya yang agak susah ini karena mungkin ya sibuk ya seperti itu. Ya, exercise Prof. Suresh, kalau ibu-ibu udah aktivitasnya banyak begitu, itu nggak boleh dianggap exercise ya? Exercise apa tuh ibu buat tuh? Jalan, taman, sembahyangan, sana sini keliling, galungan dari pagi sampai malam kita bergerak terus, Prof. Suresh, jalan terus keliling-keliling macam-macam. Ya betul. Jadi itu mungkin 10.000 langkah udah jalan sehari itu lebih, Prof.
Jadi bila kita sudah bila kita buat kerja kita 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, otot kita, muscle kita akan sudah selesa dengan exercise itu. Jadi bila otot itu selalu sudah selesa, maka itu selama kelamahan tidak akan menjadi exercise. So artinya kita haruslah melintasi atau menyeberangi ataupun mengatasi kerja yang kita buat. For example, kita pergi jalan, tadi kita cakap pasal jalan. So dulu kita jalan daripada satu tempat ke satu tempat mungkin dalam 1 minit, tapi sekarang kita mesti dapat capai destinasi kita dalam setengah minit. Jadi kita memperkuatkan lagi perjalanan kita ataupun kita kena menggiatkan lagi supaya kita dapat exercise itu. Jadi jalan pun ada orang jalan 45 minit ataupun setengah jam. Okey. Tapi hari-hari kita jalan setengah jam, mungkin 1 minggu, 2 minggu exercise. Tapi minggu ketiga setengah jam itu tidak boleh, the body has become used to it. Jadi kita kena buat 45 minit mungkin ataupun kita kena jalan dengan lebih cepat lagi. Jadi inilah cara bagaimana kita dapat overcome our own limitation. Oke. Jadi kalau kita sudah terbiasa itu juga bukan olahraga, mesti kita buat aktivitas-aktivitas yang membuat kita lebih mengoptimalkan olahraga untuk kita. Karena kalau sekedar bergerak dan itu sudah menjadi kebiasaan, tidak optimal jadinya kita olahraga ya. Nah, demikian ya kita melatih diri kita. Penting sekali berolahraga meskipun sudah bekerja pekerjaan rumah tangga, ternyata tidak cukup ya untuk berolahraganya. Oke, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang lain? Beri Pram mungkin, Pramudia, Medan, saya Ramli. Udah lama nggak dengar suara Beri Pram. Hai Ram. Nah, oke. Ya, belum mungkin untuk Bapak Ibu yang lain mau berbagi tentang IS programnya atau yang lain boleh di share. Ya. Hai Ram. Nah, Di chat box ada pertanyaan, Bu. di chat box ada pertanyaan. Sebentar ya. Browpur. Oh, browpur sudah. Yang browpur sudah tadi, Bro Giri. Oke. Udah itu tadi ya. Sairam. Nah, Bapak Ibu mungkin belum berbagi, kita boleh langsung ke topik yang sekarang ya, Prof? Ya, boleh. Ya. Sairam, Bro Giri atau Bro Sadi, kita akan ke topik kita malam ini tentang pandangan yang tidak membedakan. Oke, Bapak Ibu, kita punya stok beberapa surat dari suami yang dikirimkan kepada para baktanya, dan tentunya ini adalah surat yang sangat indah untuk kita semua. Saya akan bacakan, surat ini adalah surat yang keempat, 1, 2, 3 sudah kita bacakan, di periode-periode sebelumnya juga ada 99 surat yang sudah kita bahas juga. Nah, ini adalah surat yang keempat, di mana topiknya adalah pandangan yang tiada membedakan adalah kebijaksanaan. Beda darsanam jenanam. Perwujudan atma, manusia terbebaskan hanya ketika dia mengenal dirinya sendiri. Apa gunanya menaklukkan seluruh dunia ketika seseorang kehilangan atma, yaitu kehilangan diri sendiri? Apa yang harus kita ketahui adalah bentuk kebenaran, tetapi bukan dunia fisik, pikiran, atau tubuh. Meskipun semua ini diperlukan dalam kehidupan dan tidak dapat diabaikan. Penting untuk mengetahui tentang bentuk dan sifat atma yang sebenarnya. Potensi atma inilah yang terwujud dalam semua penampilan dan aktivitas. Tugas manusia adalah menyadari kesatuan umat manusia yang tidak dapat dicapai hanya dengan kontak dan hubungan eksternal. Tetapi manusia harus melampaui pikiran, energi prana, dan tubuh dan mencapai tempat tinggal atma. Hanya kesadaran atma yang meresapi tubuh dan pikiran yang akan membawanya ke keadaan ilahi. Sairam, itu slide 1 ya, ada 4 slide yang untuk surat ini, khusus surat ini aja. Sairam, Prof. Suresh. Jadi daripada
muka surat ini, apakah yang telah difahamkan? Ini baru satu alinea ya dari surat Bhagawan Ya. tentang membangun kesadaran Atma. Ya, Bapak Ibu boleh berkomentar? Silakan. Bagaimana kita mewujudkan potensi Atma dalam segala kegiatan kita sehari-hari ya? Ya, tapi bila kita hidup di dalam dunia ini, selalunya kita akan menggunakan body, kita punya fizikal, mental, intellectual. Ini 3 sahaja. Dimensi 3 sahajalah yang kita selalu guna, selalu cakap dan selalu menginteraksi dengan orang dan sebagainya, ialah di dalam 3 sahaja. Atma jarang. Jadi selalunya bila kita sudah masuk ke dalam alam Atma, bhajan dan sebagainya, itu pun kita akan juga satu tahap sahaja. Jadi kita jarang dalamkan pengalaman kita di dalam spiritual. Dan itulah yang dimaksudkan di sini bahawa akhirnya bila Atma sudah hilang, kita tidak ada apa-apa erti. Jadi yang penting sekali, kita haruslah habiskan banyak masa untuk mengenal diri kita dengan Atma kita. Jadi meskipun kita merasa sedang melakukan kegiatan spiritual, belum tentu kita melibatkan kesadaran Atma, gitu ya, Profesor? Ya, segala spiritual, for example, bila kita buat sewa, kita balik. Okey. Jadi kebanyakan sekali kita punya percakapan ialah ataupun perbualan ialah, oh kita sudah pergi sana, 25 orang kita sudah bagi makanan, tempat itu sudah kita basuh, kita sudah. Jadi ini ialah semua kegiatan dan kerja-kerja yang kita buat. So selalu kita kita akan pergi untuk merancangkan program itu, untuk memurnikan program itu semua bagus dan baik. Tapi yang penting sekali kita harus faham bahawa lepas program ini, apakah kebaikan yang kita sudah bawa kepada orang itu, dan lebih-lebih lagi dengan buat kegiatan ini, apakah kebaikan, macam manakah saya sudah meningkatkan kesedaran saya di dalam melalui mengendalikan program ini. Jadi inilah soalan spiritual yang akan bawa kita untuk menghayati Atma kita. Jadi setiap apapun yang kita lakukan, kita tidak hanya melihat sejauh mana manfaat yang diberikan kepada orang lain, tetapi sejauh mana manfaat dan kesadaran yang tumbuh dalam diri kita, gitu ya, Prof? Ya, betul. Itu sebab dalam satsang pun kita selalu bincang, okey, adakah kita buat perkara ini? Mengapakah, apakah halangan? Mengapakah kita tidak melaksanakan? Jadi kita selalu soalkan perkara-perkara ini supaya kita akan dapat meningkatkan pengetahuan kita daripada aspek praktikal. Ya, jadi kita mesti tetapkan tujuannya itu adalah transformasi diri kita sendiri. Ya. The highest goal. Highest goal. Sebab bila kita tidak memberi keutamaan kepada transformasi, kita akan terlalu giat dengan pelaksanaan aktiviti sahaja. So we become event managers, we become event attendees. Tetapi perbezaan good work and God work ialah 2. Bila kita buat good work ialah kita pergi ke satu tempat, kita beri makanan kepada orang lain, itu ialah good work. Tapi Bapa cakap, kita punya kerja bukan good work, kita punya kerja ialah God's work. So apakah arti God's work? God's work ialah bukan saja kita harus pergi ke tempat itu dan beri makanan kepada orang lain, tapi apabila kita buat sesuatu itu, apakah perubahan yang berlaku dalam diri kita? Bagaimanakah kegiatan ini dapat meningkatkan lagi kesedaran kita? Bagaimanakah kita boleh menerap nilai-nilai murni supaya saya boleh menjadi satu insan yang lebih mulia dan baik? Jadi kalau kita tanya soalan-soalan seperti ini, maka inilah artinya spiritual. Oke. Jadi kita mesti selalu ingat pesan suami bahwa yang mau kita lakukan itu tidak sekedar good work atau pekerjaan yang baik, tapi God work, pekerjaan Tuhan.
good work itu ya baik, tapi good work itu adalah pekerjaan baik yang membuat diri kita mendapatkan realisasi kesadaran atau tumbuhnya kesadaran atma di dalam diri kita. Jadi good work lah yang kita harus prinsip yang harus kita pegang. Ya, Prof. Serius ya. Ya, Terus, Prof, kalau seandainya kita lakukan good work dan lupa dengan good work, apakah itu juga membuka peluang konflik lebih besar? Ya, bila kita buat good work sahaja, banyak kerja yang dibuat ialah good work. Tetapi selalunya apa yang akan berlaku ialah good work bila kita sudah sedar bahawa itu good work, maka dengan tidak sengaja kita akan hilang fahaman bahawa siapakah yang sebenarnya buat kerja ini, dan mungkin kita punya ego akan muncul. Dengan ego kita akan ada lebih banyak konflik. Tapi bila kita buat segala kerja dan kita faham bahawa suamilah yang buatnya dan sebagainya, maka ini tidak akan mengakibatkan ego kita ataupun melibatkan ego kita. Bagaimana kalau kemudian semua orang berpikir they think that is already God work gitu. Saya ini God work tapi caranya beda, pandangannya beda gitu, Prof. Ya, so definisi God work ialah semua kerja yang kita buat sebenarnya ialah Tuhan, kalau kita sudah faham dan tahu bahawa ini memang kerja Tuhan. So this is the case. This is masalah. Kan mungkin juga orang yang berbeda merasa sudah melakukan God work based on God work, tapi faktanya God work-nya si A beda dengan God work-nya si B gitu. Good work itu apa? God work nih, for example, misalkan saya pikir saya sudah based on God work, kerja Tuhan. Tapi apa yang saya pikir beda dengan apa yang orang lain pikir. Ya, jadi kita tidak boleh mengawal fikiran orang lain. Sebab ini ialah hanya untuk diri kita saja. Tapi bila kita buat kerja kita, as long as kita buat satu kerja yang baik dan lepas kerja baik yang kita buat tu, kita juga menilaikan transformasi dalam diri kita, maka itu menjadi God's work. Itu saja. Sebab bila saya ada headache, saya lah yang makan Panadol. Saya tak kisah orang lain punya Panadol. Saya kena makan. So orang lain mungkin ada Panadol, tapi dia ada headache pun, apa yang saya boleh buat? Sebab hanya dia harus makan itu buat. So sewa itu ialah sebenarnya untuk diri kita. Oke. Sewa itu sebetulnya untuk diri kita. Itu yang penting ya kita pahami. Saya Prof. Mungkin saya menegaskan kembali pertanyaan tadi ya, bahwa banyak orang yang mengklaim itu as a God work gitu. Bahkan mungkin ya dia bunuh orang lain karena alasan membela Tuhan gitu kan ya. Membela Tuhan karena Tuhannya dihina, jadi dia bunuh orang lain gitu. As a God work versinya dia gitu. Ya. Jadi mungkin yang lebih penting itu sebenarnya God work itu kalau diciri-ciri secara psikologi apa sih gitu kan ya, itu yang penting mungkin, Prof. Ya penting, ya. Sebab bila kita bunuh orang lain dengan ini sebab Tuhanlah yang memberikan saya, itu semua ialah satu pendapatan sahaja, satu pemikiran sahaja. Tapi yang penting sekali bila kita buat sesuatu kerja, kita mesti faham dan tahu bahawa adakah Tuhan akan suka kerja ini, Tuhan akan faham mengapa kita buat seperti ini, dan kedua pula apakah kebaikan yang saya akan dapat daripada ini. Jadi kita mesti menilai semua supaya kita boleh dapat transformasikan diri kita kepada kesedaran yang lebih tinggi dan lebih mulia. Itu saja yang kita. Itu sebab mengapa kita datang ke dunia sini. Bapa cakap anjing pun ada nyawa, itu tikus pun ada nyawa, you pun ada nyawa. Jadi apa perbezaan? Perbezaan ialah anjing akan menjadi anjing juga, tikus akan menjadi tikus juga, tetapi manusia hanyalah satu daripada alam cipta yang dapat menyempurnakan dan meningkatkan kesedaran. Binatang tak boleh buat, tetapi manusia boleh buat. Tetapi kalau manusia mau
hanya mengkekalkan diri mereka ke dalam tahap itu sahaja dan tidak mempunyai aspirasi untuk mentransformasikan dan juga untuk mencapai ke sesuatu, maka kita akan sampai ke satu tahap saja. Oke. Iram, terima kasih Prof. Suresh. Makin clear ya, kita mesti God work untuk realisasikan God dalam diri kita. Hasilnya kita yang akan rasakan ya. Nah, Bapak Ibu silakan kalau ada yang berkomentar, bertanya, sharing. Ya, Prof, mungkin satu juga terkait dengan kesadaran Atma. Apakah ini sinonim kesadaran Atma itu artinya kita melihat orang lain sebagai saudara kita semua, kita selalu happy, kita melihat melihat masalah besar menjadi kecil, seperti yang dulu yang Prof sempat ceritakan tentang ini ya, sifat-sifat Atma. Ya, itu dia. Sebab satu sekarang kita dapat arahan daripada minda kita. Sebab kita sudah dipengaruhi oleh minda kita, maka minda kita lah yang memberikan kita maklumat, memberikan kita dorongan, memberikan kita sumbangan. Jadi kita percaya kepada minda. So transformasi sebenarnya ialah bila kita sudah beralih daripada menerima informasi daripada minda kepada Atma. Bila Atma memberikan kita informasi, maka Atma itu selalu akan bawa kita ke tempat yang lebih besar. Selalu fikir pasal orang lain, pasal make our love unconditional, make it peaceful. Jadi inilah arahan-arahan. Jadi bila kita ikut arahan Atma, jadi kita menjadi Atma serupa. Itu yang suami bagi Atma serupa. Artinya, you sekarang sedang menerima maklumat, menerima ciri-ciri, menerima semua daripada Atma. Jadi menjadi Atma serupa. Ya, oke. Terima kasih, Prof. Suresh. Bolehkah ada lagi? Udah dulu. Oke, terima kasih. Sairam, Bapak Ibu yang lain. Bila ada yang ingin bertanya, silakan. Oke, sebelum kita lanjut, Bapak Ibu boleh bertanya atau mau sharing? Atau kita baca. Ya, Sairam. Sairam Mode. Ya, Sairam Nyoman ya, NYS, Nyoman Sumantra, Sairam Prof. Suresh ini pakai sandi, NYS. CIA. Apa diam saja. Sairam Prof, it's very nice to see you Prof. It's very nice to see you Sairam. Hal yang menarik sebenarnya kalau kita lihat di sini ya di surat yang keempat ini, pandangan yang tiada membedakanlah kebijaksanaan ya. Kalau saya membacanya Prof, apa yang disampaikan oleh suami ini yaitu bagaimana kita itu dalam satu di sini yang saya dapat baca itu bagaimana kita bisa beyond the mind gitu dia. Jadi melampaui pikiran. Jadi kalau kita melakukan sesuatu atau kita ingin mempersembahkan sesuatu, maka kita mencoba untuk tidak banyak berkutat pada pikiran. Karena pikiran selalu berbicara tentang dualitas. Ini baik, ini buruk, ini bagus, ini tidak bagus, ini menyenangkan, ini tidak menyenangkan. Semuanya dualitas. Tapi kalau kita berbicara tentang pekerjaan di mana kita memandang semuanya sama adalah kita beyond the mind. Ini pandangan saya saja Prof ya. Jadi tadi ini kejadian yang sering kita lihat dalam kenyataan sehari-hari tapi kita maknai. Jadi hari ini sister saya punya istri dia akan bajan dapat sewa lagu. Jadi ketika dapat sewa lagu ada perasaan dia senang karena dia akan dapat sewa lagu, tapi ada perasaan yang dia cemas. Kenapa? Karena takut nanti lagunya keluar ketukan atau tidak tepat. Jadi saya tanyakan, kenapa senang? Karena dapat sewa. Tapi kenapa tidak senang atau takut? Karena nanti takut lagunya itu tidak pas atau tidak bagus. Dan di situ kita berbicara bahwa ketika kita melakukan sesuatu masih di taraf pikiran, artinya bahwa ini adalah menyenangkan, ini adalah tidak menyenangkan. Tapi apa yang terjadi kalau umpamanya suami mengatakan, ayo kita bekerja dan melakukan sesuatu beyond the mind.
Nah, beyond the mind itu melampaui pikiran. Kalau melampaui pikiran artinya apa? Kita masuk ke hati dia. Dan di hati itulah kasih. Dan kasih itulah God itu sendiri. Dan itulah Atma mungkin dalam pandangan saya. Jadi ketika kita melampaui pikiran, tanpa artinya melewati pikiran apakah itu senang atau susah atau bahagia, dipuji atau tidak bahagia ketika bahwa lagu kita sampaikan itu tidak bagus, itu berarti kita sudah masuk bahwa ketika kita dari hati, maka kita semakin banyak kita menggunakan hati, semakin kurang kita menggunakan pikiran. Semakin banyak kita menggunakan hati, maka artinya semakin besar kasih yang akan kita gunakan dalam melakukan sesuatu. Ketika kasih itu hadir, maka kita akan melihatnya semuanya akan sama. Jadi dalam bahasa ini satu kata yang saya baca di sini, Prof, yaitu bagaimana kita bisa beyond the mind, melampaui pikiran. Jadi kenapa? Kalau pikiran itu baik, maka kalau pernah saya baca bahwa dopamin itu keluar, kita senang sekali. Tapi kalau pikiran nggak baik, kortisol itu keluar, kita menjadi menderita dan sedih, dan itu berdampak pada diri kita. Tapi kalau kita beyond the mind, maka kita masuk ke hati, dan hati itulah kasih, maka setiap tindakan kita berlandaskan pada kasih, dan itulah yang disebut dengan nama, bayangan saya, Prof, ya, my opinion, itulah bahwa kita belajar untuk melihat semuanya adalah kasih itu sendiri. Saya Ram, Prof. Thank you. Wow, very nice. Begitu baik sekali kerana sebenarnya itulah yang maksudkan. Because bila kita ada physical, mental, intellectual, dan selalu kita hanya mempunyai pengalaman di dalam 3 dimension ini, maka kita tidak dapat menyeberangi. We cannot transcend to Atma level. So, untuk transcend ke Atma level, kita harus melintasi 3 pengalaman itu. So, untuk jadi dengan itu sebab kerana example yang ditunjuk ialah menyanyi. Ya, bila kita mau menyanyi, yes, kita takut. Ini semua artinya dalam fizikal, dalam mental. Tetapi bila masa kita masuk ke dalam badan, dan bila kita buka mulut dan bila kita nyanyi, tiba-tiba kita tidak ada apa-apa ketakutan kerana pada masa itu kita sebenarnya just let go and enjoy and sing, sebab itu datang daripada hati kita yang dalam dan juga daripada Atma. Jadi bila kita sudah habis badan, kita pun takut, wow, saya pun tak rasa saya boleh nyanyi macam itu, tapi baguslah. Apa pasal? Sebab kita sudah transcend. Transcend means we have crossed physical, mental, intellectual. We have crossed fear, we reach fearlessness. So, dengan semua perkara di dalam kehidupan sama macam ini. Pengalaman ialah untuk melintasi laut mindah. Baru kita boleh capai ke Atma kita. Ya, saya keren, mantap ya. Terima kasih Bro Nyoman. Thank you very much Bro Suresh ya. Nyoman diam-diam nengil ya. Terima kasih. Ya, jadi ini target kita adalah melampaui pikiran. Jadi ini stressing pointnya Nyoman ini adalah poin yang paling penting, bahwa kita harus melampaui 3 hal tadi. Kita yang selama ini bergerak di tataran badan, mental, dan intelektual, kita harus lepasin itu, serahkan semuanya dan bekerja melalui hati, sehingga kita automatically akan ada di dalam kesadaran Atma. Ya, saya Ram, teman-teman, Bapak Ibu mau lagi berbagi, silakan. Sharing atau bertanya, boleh? Bila ada pertanyaan atau apa aja, silakan. Atau kita lanjut baca paragraf berikutnya ya, Bro? Boleh baca lebih baik. Ya. Oke, Bli Sadi. Pembebasan bagi umat manusia bergantung pada pengembangan kesadaran yang terintegrasi antara kesadaran individu dan kesadaran kolektif. Manusia akan terbebaskan hanya ketika spiritualitas di balik kelahirannya disadari. Jika tidak, seseorang akan terjatuh ke dalam kebodohan batin dan kehidupannya tidak bermakna serta akan binasa. Wow. So, apa yang dimaksudkan ialah kita harus bebas untuk mengembangkan kesedaran. So, yang penting sekali ialah kesedaran. So, banyak orang kesedaran mereka hanya terhad sahaja, hanya kepada diri mereka ataupun keluarga, ataupun kerja dan sebagainya. Tapi mereka jarang berfikir tentang community, jarang fikir pasal negara,
jangan jarang fikir pasal dunia. Jadi kesedaran itu terhad. Apa yang diperlukan ialah itu sebab kita selalu cakap lewal, sewal ataupun lepas mantra kita cakap semesta loka sukhino bhavantu. Artinya biarlah semua orang, biarlah semua. Jadi ini ialah exercise untuk mengembangkan kesedaran supaya yang kita boleh berintegrasi antara kesedaran individu dan kesedaran kolektif. Yang kesedaran individu ialah sungai, kesedaran kolektif ialah laut. So artinya bila kita sudah boleh dapat mengalir kesedaran ini kepada satu yang lebih besar, maka itulah yang artinya atmic, transcending mind, transcending physical, transcending intelligence. Baru kita boleh sedar. Tapi orang yang spiritual haruslah menjadi lebih selfless, menjadi lebih unconditional, macam tu. Dia punya ciri-ciri. Ya, Prof. Suris, kesadaran individu itu kan maksudnya kesadaran kita pribadi ya. Ya, hanya diri kita saja. Ya, kalau kesadaran kolektif, kesadaran yang tumbuh di kelompok kita, masyarakat sekitar kita gitu ya, Bro? Ya, community kita. Dan kita mesti membangun kesadaran spiritual yang kolektif ini dengan memberikan contoh. Ya, jadi apakah yang kita harus buat untuk, for example, malam hari ini saya berfikir bila saya datang, apakah yang kita harus berfikir? Kita lihat, maka kita sudah hidup, okey, lagi 20 tahun, 30 tahun, dah okey, kita tidak ada lagi sekarang. So anak-anak kita yang ada sekarang ini, saya rasa kalau generasi ini sudah habis masa dia, generasi yang akan datang tentang ilmu, tentang tradisi, tentang budaya dan sebagainya, saya rasa tidak begitu kuat kerana mereka tidak, firstly dia tidak arif, secondly dia tak tanya, tiga ibu bapa tak ajar. Jadi bila mereka jadi ibu bapa dan mereka ada anak mereka tidak ada apa-apa untuk beritahu, untuk ajar mereka. Sekarang tengok nenek moyang kita mungkin di Bali, mungkin cara mereka buat peristiwa ataupun budaya dan sebagainya, especially Gulong, semua diorang buat, mungkin cara mereka buat tu mungkin berlainan daripada apa yang sekarang buat. So anak-anak muda kalau mungkin tak tahu mengapa mereka buat ni. Dan mungkin tradisi seperti ini mereka tidak diajar dan ataupun mereka tak kisah. Jadi dengan ini, satu generasi kalau mereka tidak tahu, habis. Kita tidak ada apa-apa untuk turun-menurun, untuk memberikan tradisi kepada turun-menurun. Jadi dengan ini, apa akan menjadi bahaya ialah manusia tidak akan tahu hidup lagi. Itu akan menjadi satu masalah yang besar. Jadi, okey, apakah yang kita harus buat untuk meningkatkan kebudayaan dan tradisi di dalam kalangan anak-anak muda. Jadi ini adalah satu fikiran yang kita selalu fikirkan dan bagaimana kita mau mengatasi. So mengapakah fikiran ini harus ada? Sebab ini adalah kesedaran kolektif. Bukan saya fikir pasal diri saya sahaja, tapi untuk masa depan supaya lebih banyak orang akan dapat menerima manfaat. Jadi adalah kewajiban kita juga untuk menumbuhkan kesadaran kolektif itu bergerak bersama. Ya. Karena kita tidak mungkin bisa damai di tengah masyarakat yang tidak damai. Ya. Jadi kalau kita berperan untuk masyarakat, maka kedamaian itu akan kembali ke kita. Ya. Itu sebab Swamiji di Himalaya dan sebagainya, mereka sudah sedar, mereka sudah tahu dan faham. Tetapi kalau macam tu mereka mesti dapat moksha, tapi oleh kerana sudah dapat kesedaran ini, maka mereka turun daripada gunung and then mereka buat ashram, mereka buat ni supaya mereka dapat menyebarkan ajaran ini kepada orang lain kerana ini adalah kesadaran kolektif. Mereka tidak fikir bahawa saya sahaja yang harus dapat ilmu ini dan oleh kerana saya tahu ilmu ini, maka saya tidak mau berkongsi dengan dunia. Dia tidak fikir macam itu. Walaupun sudah dapat menerima
ilmu ini, tapi dia masih mau berkongsi dengan orang lain. Inilah kesadaran kolektif. Ya. Dan kita dipanggil oleh Begawan untuk menjalankan peran kita membangun kesadaran kolektif. Ya. Ya, itu dia. Oke, saya dan sering diingatkan kita kalau kita jauh dari masyarakat maka kita jauh dari mana-mana. Jadi kita mesti ada di masyarakat dan berkarya untuk masyarakat, untuk kedamaian bersama. Nah, Bapak Ibu, ada yang bertanya kah? Komen? Silakan sebelum kita lanjut. Kita nggak perlu buru-buru lanjutkan paragraf berikutnya ya. Kalau ada hal-hal yang ingin dibahas, didiskusikan, apa saja, dipersilakan. Ram, ada. Ya, saya Ram, Dewa, silakan. Cuman saya Ram, Prof, mau nanya, memaknai wacana apabila kita jauh dari masyarakat, kita jauh dari segala-galanya. Bagaimana cara memaknai itu dengan bijak? Karena masyarakat mana yang dimaksud begitu. Masyarakat kan dalam kehidupan itu luas, dan dalam kehidupan luas di situ juga ada hal negatif dan positif. Gitu. Apakah kita larut di dalam hal yang termasuk negatif atau bagaimana? So di dalam masyarakat, apa-apa masyarakat yang ada itu, kita ibaratkannya sebagai satu kolam. Kolam yang di dalam air kolam itu lotus. What do you say lotus in Indonesia? Teratai. So bunga teratai tak boleh hidup di dalam air yang bersih. Bunga teratai hanya boleh dapat hidup di dalam air yang muddy water, dirty water. Yeah. So tetapi the mud or the dirt do not stick onto the petals. So teratai punya petal, dia petal how you say in petal? Kelopak bunga. Kelopak bunga itu itu kotoran ataupun air yang kotor itu tidak lekat kepada kelompok. Jadi inilah cara bagaimana kita nak hidup. Di dalam masyarakat mesti ada baik dan mesti ada tak baik. Yang baik kita dapat gather mereka, dapat mengumpulkan mereka dan menanam nilai-nilai murni supaya mereka juga akan bertujuan atau berniat untuk pergi ke laut. Tetapi yang itu yang baik, yang kurang baik itu ini adalah satu cara bagaimana kita boleh dapat menolong mereka untuk menjadi baik. Ini adalah sewa yang terbaik sekali. Di masyarakat, di mana-mana masyarakat pun mesti ada baik dan mesti ada tak baik. Tapi seperti cerita Duryodhana dan Arjuna itu, jadi kita di dalam itu kita cuba memurnikan dan membaiki diri kita supaya bila mata kita pandang kepada orang lain, kita hanya akan lihat aspek-aspek positif. Nah, bagaimana kita menghindari agar jangan kita yang jadi negatif, tapi kita bawa positif ke masyarakat. Ya, untuk continuously mengekal kita positif, itu sebab minggu-minggu kita adakan satsang macam ini. So, ya betul. Ya, satsang itu adalah senjata ampuh kita untuk membentengi diri kita. Ya, untuk memperkuatkan lagi azam kita supaya kita dapat mengatasi masalah, supaya kita selalu boleh dapat hidup dengan bahagia. Itulah purpose satsang ni. Ya. Jadi saya demikian Bro Dewa. Ram, ya. Sules ya. Prof, Prof, berarti kita tidak harus lari dari masyarakat yang negatif, begitu ya? Bagawan bagi tahu, serve, stay in society and serve in the society. Itu sama suami bagi tahu. Dia tidak cakap, okey ada masalah lari daripada. Bila kita nak lari daripada sesuatu tempat, itu artinya kita tidak bersemangat dan kita tidak ada imam untuk berdiri di masyarakat untuk menekan dan mengatasi masalah kita. So yang penting sekali kita tidak boleh lari, tapi kita mesti tahu menghadapi masalah itu. Serve and stay with community ya. Yes, Layani dan tinggal bersama masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Ya. Ya, itu yang saya sampaikan untuk kita semua. Saya Ram Dewa. Saya Ram. Terima kasih, Profesor.
Thank Saya you. Rama. Saira, semua Dewa. Dan Dewa sudah melakukannya, serve and stay with community. Ya. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu yang lain silakan sharingnya lagi komentarnya. Oke, ada pertanyaan juga, boleh? Pak aja Ya. boleh? Ataupun kita pergi ke muka surat 3. Oke, boleh di paragraf berikutnya? Belisadi? Nah, ini paragraf berikutnya ya, suratnya panjang ya untuk surat ini. Terkait dengan misi besar ini, upaya harus dilakukan untuk mengembangkan alat yang dapat meningkatkan kehidupan eksternal dan perilaku sosial umat manusia. Jadi terkait dengan kesadaran kolektif tadi ya, spiritualitas tidak boleh ditafsirkan sebagai menjalani hidup dengan menyepi. Ini harus melibatkan dan menyadari bahwa seluruh umat manusia sebagai satu kesatuan atma dan mengasihinya. Hal ini juga termasuk menebur benih cinta kasih di antara manusia, memekarkan bunga toleransi, dan memberikan buah perdamaian kepada masyarakat. Keagamaan di tanah barat adalah penerimaan terhadap kemanusiaan. Ini adalah hasil upaya dari orang-orang suci. Jadi ini adalah arahan kepada semua bhakta Satya Sai. Satu, kita tidak dapat hidup dengan menyepi. Ya. Kita haruslah hidup di dalam masyarakat dan kita haruslah tolong semua orang kerana semua orang mempunyai atma. So, oleh kerana jadi apa-apa masalah yang ada di dalam masyarakat, kita sebagai Sai devotee haruslah memberi penyelesaian kepada masyarakat itu, kepada masalah itu, kerana semua orang mempunyai atma. So inilah satu kesatuan atma dan kita sangat-sangat mengasihi atma, maka kita haruslah mengatasi segala masalah supaya kita dapat tolong. Inilah arahan. Jadi ada masalah bila kita lihat ada perselisihan fahaman antara agama, kita mesti faham dan tahu apakah nilai-nilai murni ataupun ajaran-ajaran di dalam tiap-tiap satu agama. Jadi bila kita sudah faham bahawa kita sudah tahu dan faham, maka kita mungkin boleh dapat menyelesaikan masalah di dalam bila ada pergaduhan ataupun penyelesaian fahaman dan sebagainya. So inilah arahan kepada Sai Bhakta bahawa kita tidak haruslah fikir bahawa kita hanya boleh dapat hidup dengan menyepi dan sebagainya. Kita sudah tiba di sini untuk meningkatkan atma kita, juga bantu atma lain supaya kita boleh menjadi bersama-sama, kita boleh mengalir ke laut. Ya. Nah, ini poin penting untuk kita semua ya. Jadi kita diharapkan oleh suami untuk tidak egois menjalani spiritualitas itu dengan hidup menyepi seperti pertapa zaman dulu ya. Tapi kita justru diharapkan berada di tengah-tengah masyarakat dan melayani masyarakat. Kemudian kita menjadi orang yang membawa solusi. Jadi bukan orang yang membawa masalah. Kita harus menyadari bahwa setiap orang tuh punya atma. Nah, Prof. Sules jadi ingat itu tangan kita berada di tengah-tengah masyarakat, tapi hati damai tetap seperti ada di hutan. Hati kita seperti kedamaian di hutan, tapi tangan kita berada di keriuhan masyarakat. Ya, betul. Ya, nah demikian yang ideal yang suami harapkan untuk kita semua, yang harus kita perankan di tahun 2023 ini. Ya. Wah, hand in the society and mind in the forest. Yeah, head in the forest. Head in the forest, yeah. Hand in the society, head in the forest. Heart with suami. Heart become bir merah. Yeah. So kita lihat forest, head in the forest, because head in the forest means the head must always forest. Forest, ya. Forest means tidak ada apa-apa fikiran, selalu tenang. Jadi bila kepala kita selalu tenang, tangan kita di dalam society boleh kerja dengan efisiensi.
Ya. For rest, untuk istirahat. Rest is istirahat. Jadi ingat, head, kepala kita ibaratnya ada di for rest. Jadi tetap tenang, relax, tapi tangan kita selalu giat melayani. Jadi sebelum kepada masyarakat luas, mungkin intern keluarga kita dulu ya. Ya. Jadi pastikan pribadi kita, keluarga kita, dan otomatis nanti masyarakat kita. Nah, ada Bapak Ibu yang bertanya atau beli Sadi, mungkin masih ada satu paragraf lagi kah? Ya, satu lagi saya ingat. Ya. Oke, habiskan. Oke, sampai sini. Jadi langkah pertama di jalan bakti adalah menghapus kebencian terhadap siapapun, menghindari menyakiti makhluk hidup, dan memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan. Dia yang menyebabkan kesedihan kepada makhluk hidup dan memuja Tuhan tidak akan pernah bisa menjadi seorang bapta Tuhan. Seseorang yang melecehkan orang lain dan bermeditasi kepada Tuhan, bagaimana dia bisa dianggap sebagai pelaku spiritual? Tanda spiritualitas adalah menyadari kebenaran bahwa Tuhan yang sama yang disembah seseorang bersinar dalam segalanya dalam bentuk atma, dan untuk menghilangkan kebencian, kecemburuan, keangkuhan, dan ego. Jadi ini pun juga arahan. Arahan ialah kita jangan kurangkan, kita tidak harus membenci orang lain dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan. Ya, kita bisa cinta 100% kepada suami, tapi bisa benci 100% pada seseorang ya. Ya, nggak boleh. Nggak boleh ya, nggak boleh. Bapak nggak mau itu ya. Wah, jadi itu tidak mungkin akan mendapat rahmat dari Bhagawan. Nah, seseorang juga harus mengabaikan cacat pada orang lain dan harus mengenali kebaikan di dalamnya. Jadi maksudnya mengabaikan kekurangan orang lain dan mengenali kebaikan yang ada di dalam diri orang lain. Kualitas ini adalah kualitas ilahi dan merupakan tanda sejati dari spiritualitas. Tanda sejati dari spiritualitas itu adalah ternyata melihat kebaikan dalam diri orang lain. Srishti penciptaan berubah menjadi baik atau buruk sesuai dengan dristi, penglihatan atau pandangan kita. Pikiran kita sendiri merefleksikan hal-hal eksternal. Penyebab baik dan buruk adalah pikiran atau perasaan kita sendiri, bukan orang lain. Ini adalah aspek yang harus dipertimbangkan pertama dan terutama. First and priority. Ya. So yang penting sekali, srishti drishti kita harus lihat. So segala aspek yang kita lihat di dunia, cara kita lihat di dunia, itulah yang akan memberikan kita pengalaman. So bila kita lihat dengan mata yang tak bagus, maka penglihatan itu akan terjejas dan penghayatan itu akan tidak baik, maka kita tidak akan rasa apa yang kita harus rasa. So di dalam dunia ini segalanya bergantung kepada cara kita lihat. So drishti itu sangat penting kerana dengan drishti kita boleh srishtikan apa-apa kita boleh srishtikan. For example, kalau saya ini orang itu tak bagus. Dari bila dia tak bagus, saya akan selalu pandang kepada dia dengan mata yang tak bagus. Maka fikiran pun saya tidak akan baik. Maka saya akan hilang kepercayaan itu. Jadi perhubungan kita akan terus menjadi terjejas. Tetapi bila pandangan kepada orang lain itu betul, maka semua itu akan menjadi betul. Seperti Duryodhana dan Yudhishthira tadi ya, Bro? Ya, betul. Ya. Jadi kita mulai dengan pandangan yang suci, maka muncullah srishti, ciptaan yang suci. So bila kita lihat sesuatu dan kita rasa tidak begitu baik, lihat balik kepada mata kita. Mengapakah kita lihat macam itu? Mungkin dia buat seperti ini sebab dia ada sebab-sebab yang saya tidak tahu. Jadi bila kita selalu fikirkan seperti ini, maka pandangan kita akan, drishti kita selalu akan menjadi betul dan baik. Atau mungkin ini orang dikirim untuk menguji iman kita, gitu mungkin. Okey, itu satu cara. Satu lagi cara ialah bila kita lihat sesuatu orang, maka kita terus fikir bahawa orang ini datang kepada kehidupan hanya dua sebab. Satu ialah karma kita, kedua pula ialah dia datang dihantar oleh Tuhan untuk memberikan kita ujian. Tapi dua-dua pun ialah pendekatan kita kepada masalah kita akan tukar. Ya.
Oke, Prof. Sures. Jadi kita sekarang tahu bahwa sumbernya itu adalah cara kita memandang. Kalau kita mau damai, berarti kita ubah cara pandang kita ya, Prof. Sures ya. Ya, buka. Di positif. Yes. Oke. Sayuran, ini luar biasa sekali sharing kita malam ini. Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya sebelum kita akhiri? Oke. Sebentar, saya baca. Ada pesan? Oke. Beli Sadi, ini sudah paragraf terakhir kan? Sudah, Mode. Ya. Mungkin Nah, Mode, ya. mungkin pertanyaan berarti sebenarnya kalau ada misal nih teroris gitu ya yang mengebom terus mengklaim itu demi suatu agama tertentu, itu sebetulnya jelas-jelas suatu hal yang salah menurut wacana ini berarti ya, Mode ya. Ya. Ya, menurut ya itu yang saya pahami. Ya, Prof ya. Ya, sebab tidak sesuatu pun yang akan mengajar kepada kita untuk buat jahanam, untuk bunuh dan sebagainya. Kita tidak ada hak untuk ambil nyawa orang lain. Jadi ini semuanya ialah daripada cara kita lihat dunia ini. So pengkira drishti itulah yang memberikan kita srishti. So bila kita sudah tukar drishti kita, maka tingkah laku kita akan menjadi tukar. Sairam. Terima kasih Prof. Sures, terima kasih banyak. Bekal awal tahunnya luar biasa sekali. Sairam. Ya. Terima kasih Bli Sadi, Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak sehingga kita udah bahas poin penting sekali ya, mulai dari cara kita memandang sesuatu, karena itu akan menentukan action kita, ciptaan seperti apa. Dan itu akan menjadi sangat baik bila kita sudah memiliki pandangan yang baik. Ini semua bahasan kita ini adalah modal kita menyongsong 2023. Semoga sampai tuntas 2023-nya kita bisa isi dengan pandangan-pandangan yang baik. Sekali lagi terima kasih Prof. Sures, terima kasih Bagawan, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kebersamaannya malam ini. Seperti biasa kita akhiri dengan doa Samasta Loka Sakino Bhavantu. Om Samasta Loka Sukino Bhavantu. Samasta Loka Sukino Bhavantu. Samasta Loka Sukino Bhavantu. Om Santi. Sairam. See you in 2 weeks, Prof. Sures. Sairam. Terima kasih. Sairam. Bapak semuanya. Sairam. Selamat Hari Raya Nyongsong Kuningan. Bapak Ibu semua. Sairam. Kita jumpa lagi di sesi Sairama berikutnya. Izin live ya. Terima kasih Bro Giri. Thank you again. Sairam.